process. Okay. Hello friends, my dear students. Welcome to our 8th session in the molecular basis of inheritance. And at the same time, thanks for your good response about our previous videos. Okay. And our channel is Fragrance of Biology. Okay. And if you come across any doubt in my lecturing, please ask me on phone. Okay. So I would like to cover almost all the prescribed syllabus, prescribed textbook for your board examination as well as the CET. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಓಕೆನೆ. ಹಾಗೇನು ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳಿದೆ, ಹಾಗೇನು ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ನೇ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ chapter, that is a molecular basis of inheritance. So in the last class we discussed about the transcriptional unit, and next how the transcription takes place in various organisms. That is how the process of copying the genetic information from one strand of DNA into RNA. So how does it takes place? And this process of transcription, it takes place both in prokaryotes as well as in eukaryotes. According to central dogma, every process, every metabolic activities are under the control of that central dogma process. That means DNA, it inherits its information to the RNA and RNA to the proteins. Okay. So during this process, prokaryotes, they prepare their RNA, they transcribe their RNA. So through the three important steps, that is initiation, elongation and termination. And in case of eukaryotes, the same process, the same steps will occur, but there are two additional concepts, additional process are also takes place. So let us discuss in this video about all these. Okay. First and foremost, so let us enter into the process of transcription in prokaryotes. ಓಕೆ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮನೆಯನ್ನ ನಿಮಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ RNA ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ RNA ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ನಡೀತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ the process of transcribing genetic information from one of the strands of DNA into RNA is called transcription. So that the transcription process, that the copying process involves three important stages in prokaryotes. Those stages are, the first one, that is called initiation. ಮೊದಲನೇ ಹಂತವನ್ನು ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? So initiation, and then second step, that is called elongation. Okay. Elongation. Yes, elongation. Okay. Elongation. And then third and last step, that is termination. Okay. Yes. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. What is this initiation? What happened during initiation? Okay. ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಇನ್ ಎ ಸೆಲ್, ಸೊ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆಗಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೇನು DNA ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ DNA ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ DNA. So in a particular region, that is a short segment of DNA where the transcriptional process occur, that part is called transcriptional unit. Last class ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಡೀತಿರೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನು, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ಈ ಪ್ರಮೋಟರು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಂದ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ catalyzed ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ DNA dependent RNA polymerase. Okay, so in case of prokaryotes, only one RNA polymerase catalyze the entire process, but in case of eukaryotes, the same enzyme RNA polymerase, but there are 3 RNA polymerases, such as RNA polymerase 1, 2, 3, so they take part in the process. Okay, so ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ RNA polymerase ಎಂಜೈಮ್ ಬಂದು ಏನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್ ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. That initiation factor is a sigma factor. Okay, that is a sigma factor or it is a initiation factor. Okay, ಇದು ನಾನು initiation factor ಅಥವಾ sigma factor ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. So this sigma factor, it finds, it recognizes the region of promoter in the transcription unit. ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ the RNA polymerase binds to the promoter. RNA polymerase binds to the promoter. Promoter ಗೆ RNA polymerase ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ RNA polymerase ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದಾನೆ. This sigma factor finds the promoter and then promoter RNA polymerase it binds to this promoter. Promoter ಗೆ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. What next? So now the sigma factor, it initiates the synthesis of RNA on DNA template. DNA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು 3' to 5' ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ 5' to 3' ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರ್ತಿದ್ರೆ 3' ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 5' ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ 3' ಇವನು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಆಂಟಿಸೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ರೈಟ್, ನೀವು ಆಗ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ process begins, the sigma factor it fall off, the RNA polymerase it continues the synthesis of a new strand of RNA on this DNA template. So that is the initiation. So ಹಂಗಾರೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್. ದೆನ್ RNA polymerase binds to the promoter. Sigma factor it initiates the synthesis of the new strand of RNA. As soon as the initiation begins, the sigma factor it falls off. Okay, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ the RNA polymerase which catalyzes the entire process of transcription. So how it this RNA polymerase it supplies the active ribonucleoside triphosphates. I repeat once again, active ribonucleoside triphosphates. Okay, they are assembled along the exposed nucleotides of this template where it follows the rule of complementary base pairing. By following the rule of complementarity. Okay, so ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬಂದು ಪೇರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್ ದ RNA polymerase it extends, it elongates the or it polymerize the complementary strand, elongates the new RNA strand on this template. Okay, that process continues till it reaches the other end, that is a terminator gene. ಆ ಕಡೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆನಲ್ಲ 3' ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೊ ಇವನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ 5' ಎಂಡ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಈ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ RNA ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್, ಈಸ್ catalyzed by RNA polymerase enzyme. This enzyme
it supplies or it assembled the active. It collects or it selects the active ribonucleoside triphosphates and assemble them or arrange them. So against the exposed nucleotides of DNA template according to the rule of complementarity. Okay, this process is called elongation. This elongation or polymerization, it continues till it reaches the terminator gene. So ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುವಲ್ಲ, ಇರೋವರು ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎ ಟಿ ಜಿ ಸಿ, ಹೀಗೆ ಎ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಹೀಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ATP ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು DNA ಆಗಿದ್ರೆ. ನಾವೀಗ RNA ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು, ಟಿಗೆ ಎ, ಸಿ ಜಿ ಸಿ, ಸಿ ಜಿ, ಎ ಯು, ಟಿ ಎ, ಸಿ ಜಿ, ಜಿ ಸಿ. In this way, these are the complementary ribonucleoside triphosphates. So they are arranged against them and they form a long chain. So that is called newly synthesized RNA. This process continues till it reaches the other end, that is terminator. Ishtan will helbekagutte. At the terminator region, in the terminator region, when this polymerization process reaches the terminator region of the unit, transcription unit, the terminator, it has the stop codons. So here those stop codons, they stop the process. Hence the process of elongation will be terminated. Okay, so for now this RNA polymerase, it bind with another factor, that is a terminator factor. That is a termination factor, that is called a rho factor, RHO. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಿ ಅಂತ. ಇದು ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವೆನ್ ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ RNA polymerase, ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ terminates the process of elongation. So and the entire process will be stopped. Okay, so as soon as the process is terminated, short length of this prepared, that is a prepared or precursor RNA. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು precursor RNA ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ nascent RNA ಅನ್ಬಹುದು. ಈ nascent RNA it falls off along with RNA polymerase enzyme. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೋ, ಈ nascent RNA ಮತ್ತು RNA polymerase they fall off from the unit. So this nascent RNA it transferred from a nucleus. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಯಾರು, ಆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಬೋಸೋಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬೋತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ RNA, and translation, that is this of protein, they occur simultaneously. As soon as the transcription begins, immediately translation also takes place within the same compartment. ಎರಡು ಬೇರೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ RNA ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೆಸನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ RNA ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. It is a continuous coding strand, nothing but it is not interrupted by any non-coding regions. In case of prokaryotes, it is a continuous coding strand. That is very important. And it is a polycistronic. Yes, it is a polycistronic gene. So this is polycistronic. In case of prokaryotes, during transcription, the product is a polycistronic gene. That means the resulted RNA, it codes for many types of polypeptide chain at a time.
hence it is called polycystonic gene. ಹಾಗೆ ಇದು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಾನಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇದು ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಿಬೇಕಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, so eukaryotes, as you know that these are well described nucleus, membrane bound organelles are present here. Therefore the process of transcription is almost similar as in case of prokaryotes. However, it is not exactly similar because it undergoes 2 additional process in case of eukaryotes. So andre idರಲ್ಲಿ 3 there are 2 additional complexities in case of eukaryotes when compared to the prokaryotes. ಏನ್ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ the process of transcription occurs in the same as initiation, elongation, termination, same process in case of eukaryotes also. But after these 3 stages or before that 2 complexities. So 2 complexities ಯಾವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, 2 complexities in case of in eukaryotes. Okay, eukaryotes during transcription compared to the prokaryotes. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, here the process of transcription is catalyzed by the same DNA dependent RNA polymerase, no doubt. But here, depending upon the type of RNA, the polymerase enzyme is different. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ RNA ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಂದೆಲ್ಲ RNA 2 ತರ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ RNA. ನಾನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ, tRNA, mRNA, rRNA ಅಂತ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ tRNA, rRNA, mRNA ಗಳಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿನೇ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 3 RNA, ಓಕೆ, RNA polymerases. ಓಕೆ, so polymerases, okay, polymerases involved in the process of transcription in case of eukaryotes based on the type of RNA that synthesize. Okay, so for example ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ. So these 3 there is a clear cut division of labor. Don't forget this, there is a clear cut division of labor. So what is this? There is a clear cut division of labor among these 3 RNA polymerases during transcription in eukaryotes. ಏನ್ ಸರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್? ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಗಳು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಆ 3 ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು RNA, ದ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. RNA polymerase 1. Okay, it transcribes. Okay, RNA polymerase 1 transcribes. Okay, rRNA. ನೋಡಿ, rRNA. In rRNA there are different types of rRNAs. Okay, rRNAs ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ rRNAs ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 28 sRNA, 18 sRNA, 5.8 sRNA. ನೋಡಿ, these are the different type of rRNAs. 80% ಗಟ್ಟಲೆ rRNA ಇದೆ ಅಂತ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ RNA ಅಲ್ಲಿ 28 sRNA, 18 sRNA ಮತ್ತೆ 5.8 sRNA, ಇವೆಲ್ಲ sRNA ಗಳು ಹೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are all rRNA types and these are all transcribed under the direction of RNA polymerase 1. ಇವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ CT ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ RNA polymerase second, it transcribes. Okay, it transcribes. ಯಾರು RNA polymerase second, it transcribes HNRNA. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, HNRNA or it is also called precursor mRNA. Okay, precursor
ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ mRNA. Yes, ನೋಡಿ RNA polymerase second it transcribes mRNA, actually basically mRNA. So as soon as it transcribes ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು mRNA ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ mRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ RNA ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಹೆಟಿರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್. ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೊ HNRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು mRNA, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ RNA polymerase second. ದೆನ್ RNA polymerase third. ಸೊ RNA polymerase third ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ tRNA. ಓಕೆ, ಸೊ tRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ SRNA ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 1NHCl ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ SRNA. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಆಕ್ಷಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ mRNA ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈ tRNA ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ 5SRRNA, ಸೊ ಅವನು ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರಾಗೆ, ಅಥವಾ SNRNA, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ RNA, ಸೊ ಅವನು ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ 5SRRNA, ಓಕೆ, ಇವನು 5 ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ RNA ಅವನು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ RNAಗಳು tRNA ಅಥವಾ 5SRRNA ಅಥವಾ SNRNA. These are the different types of RNA which are coded by RNA polymerase third. ನೋಡಿ, RNA polymerase ಫಸ್ಟ್ RNA ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಇವ್ಯಾವನು ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆಯವನ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ RNA polymerase ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ RNA polymerase ಒಬ್ಬನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ RNA ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ RNA ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಆಗ್ತಾನೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಏನು RNA ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ದ RNA that synthesized immediately it is referred as primary transcript. That means it is a precursor. That means it is not able to function independently. So that's why it has to undergo certain process after transcription. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ the RNA that synthesized that was a continuous gene. Okay, but this is not continuous. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್, they are along with. Okay, that means here coding sequence exon and then intron like that. Okay, ಇದು ಎಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾನ್, ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾನ್, ಎಕ್ಸಾನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್, ಓಕೆ, EXONS, ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ interrupted by, they are intervened with introns which are non-coding sequence. ಸೊ ಅದು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ therefore this is called a splitted gene. That is it called a splitted gene. It is a split gene. Why? Because here the continuation of a coding strand is interrupted by the non-coding sequence called introns. That is what is called a split gene. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಎಕ್ಸಾನ್ ನಡುವೆ ಇವನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ,
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ therefore it is a split gene because the continuation of a coding strand is interrupted by non-coding sequences, hence it is called a splitted gene. ಈ ತರ splitted gene it is not a functional completely, so ಇದು it has to undergo processing. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಯಾರಾಗೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪಿ ಇದು ನೇಕೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ DNA ಇದೆ, ಇದೇ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇರೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ mRNA ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಟೈಲ್ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ mRNA ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೈಲ್ ಫೈಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ HNRNA ಅಲ್ಲಿ ಇವೇನು ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ RNA ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮಿ ಬಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ mRNA ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೈಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಜೊತೆಗಿದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದೇ 3 ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾನೀಗ, 3 ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದೇದು ಸೊ ಈಗ ಏನು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು, ಎರಡದು ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಲ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಸೊ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಆ ನಂತರ ಟೈಲಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಡಿನೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, ಅಡಿನೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ splicing. So what is that splicing? What is that capping and tailing? During splicing, the non-coding regions called introns, are removed. That process of removal of non-coding regions are called introns and joining the coding sequence exons. This is the process of removal of introns and joining the exons is called a splicing. That is carried out by one of the enzyme, that is the spliceosome anta. Okay, a spliceosome ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, a spliceosome catalyzes the process where the introns, non-coding regions called introns are removed and the exons are joined. That process is called a splicing. ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಫೋಟೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ exons is called as splicing, which is carried by spliceosome. Okay, ಅವಾಗ it becomes a continuous coding strand ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕೋದ್ರಿಂದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ is smaller than, shorter than prokaryotic gene ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಬಹುದು. Because eukaryotic gene is shorter, it is smaller when compared to the prokaryotic gene, because in eukaryotes after the splicing the exons are joined and introns are removed. So that is what is called, it is smaller or shorter ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು HNRNA ಅಥವಾ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ RNA ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೈಲಿಂಗ್ ನಡ್ಬರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ HNRNA ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಪ್ರೈಮ್. ಈ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಓಕೆ, ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. I repeat once again, methyl guanosine triphosphate, about 70 molecules. So ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು these methyl guanosine triphosphate, it binds to the
5 prime end of this precursor hnRNA, that is called capping. Capping is it is the addition. It is the addition of methyl guanosine triphosphate to the 5 prime end of hnRNA is called capping. This capping is very important because it helps to bind the mRNA to the ribosomal smaller subunit ribosomal center at the time of translation. Protein ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಟಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಂಗ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಅಪ್ಪನ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್. And tailing, so this is the process of addition of 200 to 300 adenylate residues. Adenylate residues, they are attached to the 3 prime end of the hnRNA. So that is called tailing or adenylation. Adenylation ಅಥವಾ tailing ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 200 300 adenylate residues they attached to the 3 prime end of hnRNA. This is called poly A tailing. ಇದು ನಾವು ಪಾಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ ಎ ಅಡಿನಲೇಟರ್ ಟೈಲ್. ಇದು ಟೈಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ mRNA ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೈಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ mRNA ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬೇಕು ಬೈಂಡ್ ಹೀಗೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ process of post transcriptional events, that is splicing, capping and tailing in case of eukaryotes. Yes, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ mRNA ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ mRNA ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ ಅಥವಾ hnRNA ಮತ್ತು mRNA ಅವಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡೌಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮುಗೀತು. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಕೋಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗೆಲ್ಲ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ mRNA ಮತ್ತು tRNA ಇದೇ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾವಲ್ವಾ. ಸೊ tRNA ಬರಬೇಕು, mRNA ಬರಬೇಕು, mRNA ಸೀದಾ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, tRNA ಹೋಗಿ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನದವ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ tRNA ಹೇಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅಥವಾ mRNA ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ, ಈ mRNA ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, DNA it transfer the coded message, genetic information to the RNA. RNA ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ RNA ಕೋಡಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಟೈಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆಟಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಕೆರೆಟಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಕರಗಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಕೆರೆಟಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅವ್ರದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಯಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವು ಅವ್ರದ್ದು ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ DNA ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದಾರೋ, ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದಾರೋ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು RNA ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ DNA ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೋಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, RNA ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, DNA ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೋಡ್, ನನಗೆ ಇದು DNA ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಪ್ಪ, ಸೊ ಇದು DNA 5 ಪ್ರೈಮ್ ಇಂದ 3 ಪ್ರೈಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಮೂರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ DNA RP ATGC ತಾನೆ, ATGC. ಓಕೆ, ATGC ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ G T, ಓಕೆ, T ಆಮೇಲೆ A ಆಮೇಲೆ C T ಏನೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ T A C G A ಏನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ DNA ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಮೂರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಈ ಮೂರ್ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಬೇಡ. ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಯಾಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ನಾವು RNA ಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ RNA ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು RNA ಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Gಗೆ C ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಿರಿಮಿಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ Gಗೆ C ಇರುತ್ತೆ, Tಗೆ A ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. T ಇದೆ ಮತ್ತೆ A ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, A ಇದೆ, Aಗೆ T ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ instead of thymine there is uracil in RNA. ಹಾಗಾಗಿ A ಬದಲು U ಇರುತ್ತೆ, Cಗೆ G ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ Aಗೆ U ಇರುತ್ತೆ, Cಗೆ G ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಇವೇನಿದ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಮೂರ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವನ್ನೇ ನಾನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಿದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ನೋಡಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ಓಕೆ, ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬೇಸಸ್. ಓಕೆ, on mRNA. Okay, on mRNA. Okay, so that codes for a particular that determine. Yes, that determine. Okay, the triplet bases on mRNA. Okay, the triplet bases that are on mRNA. Okay, that determine the sequence of amino acids. The sequence of amino acids. So the sequence of amino acids in the polypeptide chain or that is in protein. Protein ಅಂದ್ರೆ polypeptide chain ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಈ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ a triplet. It means it consists of 3 conjugative nucleotides. It is a set of 3 conjugative nucleotides. ನೋಡಿ GGT ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ CTT ಏನೋ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ತರದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಮೂರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬೇಸಸ್, ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಆನ್ mRNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ mRNA ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನಾಗಲಿ DNA ಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, RNA ಮೇಲೆ mRNA ಮೇಲೆ ಕೋಡಾನ್ ಅನ್ನೋಣ, tRNA ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಅನ್ನೋಣ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಗಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ನಾನೀಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ RNA ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬೇಸಸ್ ಆನ್ mRNA ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಏನ್ ಕದು ಏನ್ ಬೇಕು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬೇಸ್ಗಳು? ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್, ನಿರ್ಧರಿಸದವ್ರೇನೆ ಏನನ್ನ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು. ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ PL ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನು, ಲ್ಯೂಸಿನ್ನು, ಲೈಸಿನ್ನು, ವ್ಯಾಲೈನು, ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನು 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್
ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So therefore genetic code it is the triplet of nitrogen bases on mRNA that determine the sequence of amino acids so during the synthesis of protein or a polypeptide chain. Okay, yes. So ಈ ತರ ಮೂರು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಪ್ಪ, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು FHC ಇಲ್ಲಿ FHC ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ. FHC ಕ್ರಿಕ್. ಸೊ ಹೂ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ FHC ಕ್ರಿಕ್. ಇದೊಂದು ಪದನ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ, ಈ ಮೂರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು ನೋಡಿ ಜಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋ ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ GAMOW. ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಕ್ರಿಕ್, ಅವು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ದವನು ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋ. ಯಾಕೆ ಇವು ಮೂರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ TRNA ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಹೇಳೋ ಬರೀ 4 ATGC ಅಥವಾ ಸೊ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರೆ AUGC. ಈ 4 ಜನ ಆದ್ರೆ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತರ್ತಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a particular nitrogen base it is a specific to a specific amino acid. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಿನೈನ್ ಅನ್ನೋನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತರ್ತಂತ, ಅಡಿನೈನ್ ಅನ್ನೋನು ವ್ಯಾಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತರ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನು ವ್ಯಾಲೈನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 4 nitrogen bases can carry only 4 amino acids. What about the rest of 16? ಇನ್ನುಳಿದ್ರೆ 16 ತರೋರು ಯಾರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತರೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆಲ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು AG ಸೇರ್ಕೊಂಡು AU ಸೇರ್ಕೊಂಡು GC ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತರೋದಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 60. ಸೊ 16 ಆಗುತ್ತೆ. 16 ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 16 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4? ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಈಗ 16 ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಟಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನ್ನ ತರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಆದ್ರೆ ತರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 4 ತರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಡಬ್ಲೆಟ್ ಆದ್ರೆ 16 ತರ್ಬೋದು, 16 ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನುಳಿದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 3. ಆ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಅಂದ್ರೆ 64. 4 into 4 into 4 64. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು 64 ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಳೋಣ ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋ. ಓಕೆ, so it must be triplet because if it is a unilate it can carry only 4 amino acids. If it is doublet it can carry 16. So both are impossible. So it might be the 3 in each set, that is a triplet. So therefore it forms 64 combinations. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 64 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 64 ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 64 ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, 64 ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. Out of 64, all the 64s are not coding the
amino acid. Only 61 genetic codes of code for the amino acids. Remaining three, they do not code for any amino acid, like that is a UAA, UAG, and UGA. These three, they do not code for any amino acids. Therefore, these are called terminator codons or stop codons. These are called stop codons. So these are called stop codons. You are stopping codons andre terminator codons, or they are also called nonsense codons. They do not sense for any amino acid, so nonsense codons. ಇವನ್ನ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 61 ಜನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಮೋ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 61 ಜನ